हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान खुदा तेरे नाम की महिमा तेरे नाम की वड़ाई युगां दे युग हुंदी रहे खुदावंद प्रभु जी। मेरे महान पिता अस दे दिन दे लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह क्योंकि मेरे महान पिता अज असीं सब इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी तेरी महिमा ते वड़ाई करने लिए पवित्र आत्मा क्योंकि मेरे महान पिता जो तू उतर आता है खुदाबंदा ते अपने गुप्त भेदां नूं भी खोलदा है प्रभु जी। ते मेरे महान पिता प्रभु जी अज भी उतर खुदाबंदा ते प्रभु यीशु मसीह साडे लई मन्ना वरसा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह क्योंकि तेरे मन्ने दे विच जीवन है तेरा मन्ना कुछ होर नहीं तेरा खालस वचन है प्रभु जी। ते मेरे महान पिता जो कोई तेरे वचन नूं खांदा है प्रभु जी तेरा वचन दसदा है प्रभु जी वो कदे भी भुखा ते आया नहीं रहिंदा मेरे महान पिता ते ना मौत दा उहदे उपर कोई अधिकार है। सच मेरे महान पिता जो भी तेरे वचन नूं खांदा है प्रभु यीशु मसीह वो कदे मार नहीं सकदा प्रभु जी वो अमर है खुदाबंदा। ते मेरे महान पिता मैं विश्वास करदा प्रभु यीशु मसीह आज दा जो भी वचन होवे खुदाबंद प्रभु जी एक एक दे हृदय नूं छिलदा वे मेरे महान पिता क्योंकि मेरे महान पिता आज लोग तेरे तो प्रभु यीशु मसीह दूर जा रहे हैं खुदाबंदा। तेरे नबी भाई विलियम ब्रैनम ने कहा है आज बहुत सारे लोग उजाड़ू हैं उजाड़ू औरतां हैं उजाड़ू बंदे हैं ते सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह जो अपने विरसे को गवा देंगे हैं खुदावंदा अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बेच देंगे हैं शैतान के हथी खुदावन। लेकिन मेरे महान पिता तू आज भी खुदावन प्रभु जी कृपा के सिंहासन पे बैठा है तू बुला रहा है अपने लोगों को कि तुसी आओ और तौबा करो क्योंकि खुदावन जिस दिन तू कृपा के सिंहासन तोड़ गया मेरे लॉर्ड उस दिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह इस दिन दुनिया का अंत आ जाएगा प्रभु जी क्योंकि आज तू कृपा के सिंहासन पे बैठा है प्रभु जी। लेकिन एक दिन तू न्याय के सिंहासन पे बैठेगा प्रभु जी ते उस दिन तू किसका भी लिहाज नहीं लेगा खुदावंदा। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हाँ खुदावन पापी लोग इस स्थान दे विच आण ते तौबा करन मेरे महान पिता क्योंकि एक एक प्राण कीमती है प्रभु यीशु मसीह तू दया कर कृपा कर मेरे महान पिता लोकां दे जीवनां नूं बदल दे प्रभु यीशु मसीह। मैं सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम नूं दिंदा हां खुदावंदा तेरे मिठे जलाली सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां आमीन हालेलुया। सब बैठ जाएंगे परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असीं कटांगे उत्पत्त 3 अध्याय उत्पत्त 3 अध्याय सब जंगली जानवरां नालों जिन्हां नूं यहोवा परमेश्वर ने बनाया सी चादर सी अते उसने उस तीवी नूं आख्या भला परमेश्वर ने सचमुच आख्या है कि बाग दे किसे वृक्ष तो तुसीं ना खाओ। तीवी ने सब नूं आख्या कि बाग दे वृक्षां दे फलों तां असीं खांदे हां पर जिहड़ा वृक्ष बाग दे विचकार है उसदे फल तो परमेश्वर ने आख्या है तुसीं ना खाओ उसनूं हथ ना लाओ अजिहा ना होवे कि तुसीं मर जाओ। पर सब ने तीवी नूं आख्या तुसीं कदे ना मरोगे सगों परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुसीं खाओगे तुहाड़ियां अखियां खुल जाणगियां अते तुसीं परमेश्वर वांगे बुरे अते भले दी सियाण वाले हो जाओगे। जां तीवी ने वेख्या ਉਹ ਵਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰਛ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਔਰ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ तद वो बाग दे विच ठंडे वेले फिरदा सी अते उस मर्द अते उस तीवी ने बाग के वृक्षां दे विचकार यहोवा परमेश्वर दे सामने अपने आप नूं लुकोया। तद यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं पुकार के आख्या कि तू किथे है। उसने आख्या तेरी आवाज बाग विच सुन के मैं डर गया क्यों जो मैं नंगा हां सो मैं अपने आप नूं लुकाया। तां उसने आख्या किन तैनूं दस्सिया भई तू नंगा है जिस विरछ तो मैं तैनूं हुक्म दिता सी उस तो ना खाई की तू उस तो खादा। फिर आदमी ने आख्या कि जिस तीवी नूं तू मैनूं दिता उसने मैनूं वो खाण लई दिता। हुण असीं देखदे हां बाइबल दे विच जदों असीं 3 अध्याय पढ़दे हां आदम ते हवा दे बारे हुण इत्थे की होया खुदा ने मना कीता सी भी तुसीं बाग दे विरछ दे विचों ये फल नहीं खाना भले ते बुरे दे वृक्ष दे विचों तुसीं नहीं खाना। लेकिन इन्हां ने की कीता इन्हां ने परमेश्वर दी अण आग्याकारी करके इसनूं खाधा ते की होया मौत उपर आ गई। हुण भाई ब्रैनम ने क्या
ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਦੋ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੌਤ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਚੋਣ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ? ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹੀ ਵਿਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਚੋਣ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਸਲੀ ਵਚਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਲ ਪਰਲੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਰਲੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਨੂਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੂਹ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੀਜੋ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੌਤ ਆ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ,
ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਜਾਗਣਾ ਕਿ ਸੋਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਜਾਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਖਾਣ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਲੱਖ ਚੋਂ 2, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 20 ਲੱਖ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬਚੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ। ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, 40 ਸਾਲ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, 40 ਸਾਲ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੋ, ਜੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰੇਂਗੋ, ਰੇਂਗ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਰੁਕੋ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੁਕਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਚਰਚ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਚਰਚ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰਸਾ ਗਵਾਤਾ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਖਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਦੋਗਲਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਓਰ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਸਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਕਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਆ? ਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਆ ਉਹ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਸੜਿਆ ਗਲਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਆ, ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪੰਛੀ ਆ, ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿਖਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਆ ਉਹ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਵਚਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਬੈਠਣਾ? ਇਸੇ ਵਚਨ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿਆਲੂ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ।
इदां नहीं भी तुहानूं माफ नहीं करेगा, लेकिन वो एक समर्पित हिरदे नूं चाहता, एक टुटे हुए हिरदे नूं चाहता, इहो जे हिरदे नूं वो चाहता आ जिहड़ा ओहदे अगे आके अंगीकार करे भी प्रभु मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर। ते परमेश्वर पापियां दे लई इस धरती ते आया। लेकिन जो कोई मनुख गलती करके की करता आ, वो भजदा आ, एक सेवक तो भजदा, एक चर्च तो भजदा आ, ते की हुंदा होर पाप दे विच खुबिया जांदा, दूरी पै जांदी है। ਇਹੋ जी दूरी पै जाती है, कदे वापस नहीं आता। लेकिन जो कोई गलती हुई आ, गुनाह होया, खुदा दे घर दे विच आओ, खुदा हरेक नूं माफ करदा है, वो किस दा पक्षपात नहीं करता। उसको जेड़ा भी कोई मनुख आंदा, जिन्ना मर्जी पापी होवे, बस वो ये सुनना चाहता प्रभु मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर। ते प्रभु दया करता है, क्योंकि वो कृपा दे नाल भरपूर परमेश्वर आ, वो शांति दा राजकुमार आ, वो दया दा सागर आ। लेकिन आदम ते हवा ने की कीता सीगा, अपने आप नूं खुदा दे अगे पेश करन दी बजाए उन्हां ने हंजीर दे पत्तियां दे तेमत बनाए, ताकि अपने आप नूं की कर सकन, लुको सकन। लेकिन ये काम बिल्कुल गलत सीगा, इस तरह उन्हां नूं नहीं करना चाहिए सीगा। पर आदम ने जाके अपने आप नूं लुको लिया। भाई ब्रैनम कहंदे आदम ने अपने आप नूं लुको लिया। वेखिया आदमी किवें अपने आप नूं धर्मी ठहराउण दी कोशिश करेगा, कहंदा किसी दे पीछे खड़ा होने का यत्न करेगा, बजाय इसदे कि बाहर निकले अते कहे कि परमेश्वर अगे अपने पापा का इकरार करे और रुख दे मोढे दे पीछे लुकण का यत्न करेगा। कहंदा रुख दे मोछे दे पीछे लुकण का यत्न करेगा। खुदा भाल कर रहा है, बाग विच ऊपर हेठा फिर रहा है, घूम रहा है, अपने गुआचे हुए पुत्र लई दुखी हो रहा है। अज भी खुदावंद जिहड़े लोग पाप विच चले गए, खुदावंद उन्होंने बुला रहा, मेरी बेटी मेरे बेटे वापिस आ जा। क्योंकि मैं तुहानूं दसना चाहना समा नहीं है, गुस्से नाराजगियां करन दा समा नहीं आ, अपने अपने पापां तो फिरन दे लई अज थोड़ा ही समा रह गया, ज्यादा समा नहीं रह गया। परमेश्वर अज भी पुकार रहा आ, मेरे बेटे मेरी बेटी वापस आ जा। खुदा अज भी पुकार रहा है, वो दया करने वाला परमेश्वर आ। कहंदा इसे तरह खुदा कर रहा है, बाग विच इधर उधर हेठा वेख रहा, घूम रहा है, अपने गुआचे हुए पुत्र लई दुखी हो रहा है, पिता खोज कर रहा है, पुत्र दी तलाश कर रहा। अज भी खुदावंद तलाश कर रहा, वो पापी लोकां नूं बुला रहा, मेरे कोल आ जाओ, मैं तुहाडे पापां नूं क्षमा कर दूंगा। लेकिन जे कोई आऊगा तां ही है। ਜਦੋਂ कोई खुदा दे कोल आंदा ते परमेश्वर उन्होंने कदे खाली नहीं मोड़दा। अते अज भी ये बिल्कुल इसे ही तरह है, बस जिवें ही आदमी पाप करता है, बजाय इसदे कि आदमी बाहर आवे अते अपने पापा दा परमेश्वर अगे इकरार करे, वो पिछे मुड़न दा यत्न करेगा। कहंदा अज भी इसे तरह है, जो कोई पाप करता गलती करता आ, वो चर्च छड़ के भज जांदा। भैण भाई खुदा दे कोलों लोकी भज जांदे। वो कहंदा भी तुहानूं चाहीदा आ भी तुहाडे कोल जे गलती होई आ, गुनाह होया, खुदा दे घर दे विच आके गिड़गिड़ाओ, माफी मंगो, प्रभु साडे तो गलती हो गई, साडे तो गुनाह हो गया, सानू माफ कर, साडे जीवन नूं फिर बहाल कर दे। लेकिन अज लोकां नूं समझ नहीं लग रही, लोग भज रहे आ। किस तो भजदे आ? किसी सेवक तो नहीं लोग भजदे, वचन तो लोग भजदे आ। वचन तो लोग अज भज रहे हैं, क्योंकि वचन की आ, वचन दो धारी तलवार नालों भी तिखा है, वट सुटदा वचन। वो कहंदा वचन किस दा लिहाज नहीं लैंदा, कोई भी क्यों ना होवे, चाहे वो किस दा लिहाज नहीं लैंदा। वचन तां अपने सेवकां दा भी लिहाज नहीं लैंदा। वचन सब दे लई बराबर आ, चाहे कोई सेवक आ, चाहे कोई विश्वासी आ, सब दे लई वचन बराबर आ। वचन किस दा लिहाज नहीं लैंदा, ना किस दा पक्षपात करदा वचन। आदम वल देखो, उसने हंजीर दे पत्तियां दे तहमत बनाए अते अपने दुआले पा ले हंजीर दे पत्ते। कहंदा उसने कहंदा धर्म शब्द अर्थ है, उसने अपना एक धर्म बना लिया, एक पत्ते बन के अपना धर्म बना लिया। कहंदा धर्म शब्द अर्थ है पर्दा, वो अपने बनाए हुए तहमतां द्वारा टके हुए सन। तुसीं समझे अज लोकां ने भी अपना धर्म बना लिया, पर्दे पिछे आ लोग भी अपने। लेकिन खुदा नूं तां पता ही आ, खुदा सब जानदा है, हर एक मनुख बारे खुदा जानदा कि कोई मनुख किद्दां दा है, किहड़ा मनुख पवित्रताई दे विच आ ते किहड़ा मनुख वचन तो बाहर आ। परमेश्वर सब जानदा है। कोई अपने आप नूं लुको नहीं सकदा कि मैं मसीह हां
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭੱਜੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਗਿੜਗੜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਆ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਬਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ ਸੀ ਇਜ਼ਬਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਿਸ ਕੁੱਤਾ ਮਾਸ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਿਸ ਕੁੱਤਾ ਮਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਚਰਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ,
लेकिन तुसी की करते हो, उस जगह स्थान दे विच आण दी बजाए, चर्च आण दी बजाए तुसी कहंदे नहीं मैं विआह ते जाना है। ते की हुंदा आ, परमेश्वर दा स्थान दूसरे नूं दे दिंदे हो। यही मूर्ति पूजा आ। ते परमेश्वर कहंदा मूर्ति पूजक मनुख कदे भी खुदा दे राज दे विच प्रवेश नहीं करेगा, कदे भी। इस करके संसार नूं छड्डना पैना आ। ये सब कुछ का बलिदान करना पैना, चाहे मेकअप आ, चाहे ब्याह शादियां आ, ये कुछ भी आ, सब भले बुरे का वृक्ष है, इनू तुहानू छड्डना ही पैना आ। ते हमेशा तुहानू जीवन के वृक्ष विचों खाना पवेगा, क्योंकि जिहड़ा मनुख जीवन के वृक्ष विचों खावेगा उन्होंने कोई भी मार नहीं सकता, कोई शैतान की शक्ति उन्होंने मार नहीं सकती। इस करके बाइबल च लिखा जिहड़े मनुख खुदा दे वचन ते चलदे आ वो अमर आ, उन्होंने अमरता नूं पहन लिया आ। इस करके चीज़ों का त्याग करना, परमेश्वर के वचन के चलना है। हुण इस तरह मैं तुहानूं दसना चाहना, साडे युग के नबी ने कहा एक औरत सी, वो संडे स्कूल की टीचर सीगी। जो उसका पास्टर वो संडे स्कूल में जाता सी, वो टीचर सी, बड़ा खुश होंदा सी देख के कि हाँ ये संडे स्कूल की टीचर आ। लेकिन की होया, साडे युग के नबी ने कहा वो औरत की करती सी, मेकअप भी करती सी, बाहर गलत पार्टियां में भी जाती सी, तो उन्हें एड्स हो गया। जो उन्होंने एड्स हो गया तो वो मरण वाली हालत दे विच चली गई, वो मौत के कंढे चली गई। तो की होया, उसदा पास्टर उन्होंने की कह रहा, कहता तू स्वर्ग जा रही है, कहता तू स्वर्ग जा रही है। गलत उन्हें काम किए सारे, तो उन्होंने कहता तू स्वर्ग जा रही है। लेकिन उन्हें चीख के क्या कहता, तू जो रोई ते चीखी, उन्हें उस पास्टर नूं कहा, कहती तू मनुखां नूं धोखा देण वालिया, मैं नाश हो गई हाँ। कहता मैं नाश हो गई हाँ, मैं नरक जा रही हाँ, क्योंकि तू मैनू ये सिखाया सी अते वो कुड़ी मर गई। देखिया भले ते बुरे दे वृक्ष तो खाण दे नाल की आया, मौत। भाई ब्रैनम कहता वो औरत मर गई क्योंकि उसदा पास्टर की सिखा रहा सी उन्होंने जो मर्जी कर। लेकिन जो तुसी जिउंदे सेवक दे कोल जाओगे, जिहड़ा जिउंदे वचन नूं मनदा आ, मरे हुए सेवक को जाओगे, एक संदेश वाले सेवक को जाओगे, वो तुहानू ओही सिखावेगा जो वचन दे विच लिखिया है। वो तुहानू कहेगा संसार दे नाल मित्रचारा ना रखो, मेकअप ना करो, ये गलत काम ना करो, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करो, तुहानू यही सिखावेगा। लेकिन भाई ब्रैनम कहता वो औरत मर गई क्योंकि ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ने ਉਹਨੂੰ गलत सिखाया ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन मैं हैरान हाँ उन्हां लोकां दे जिहड़े संदेश दे चर्चा विच आके भी 10-10 साल हो गए सिखदिया होया, वो फिर लोग गलती ते गलती करी जाते, वो फिर नहीं हट रहे। ये कितना गलत है। तो वही काम हो गया, एक सूर नूं नवाओ वो फिर चिक्कड़ दे विच, ओनूं नवाओ फिर चिक्कड़ दे विच। ये कितना गलत काम आ। कि इहो जिहे लोकां दा बचाव हो सकदा है? कदे भी नहीं। इस करके संत पौलुस ने कहा कि असीं बार-बार पाप करी जाइए, जे खुदा ने कृपा करती है ना। तुसीं देखो ये संसार का अंत होने वाला है, दुनिया अंत दे ऊपर खड़ी है। एक दिन घरां दे विच सिलेंडर भी फट जाने, क्योंकि ये दुनिया का अंत बड़ी बुरी तरह होना है। ये संसार दे विच की मंडरा रही है? मौत मंडरा रही है। लेकिन मुबारक हो तुसीं, मुबारक खानो भैन भाई ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਲਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ। मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता, प्रभु कोई भी मनुख संदेश के विच आके बाहर ना जाए। लेकिन फिर भी फैसला लोगों के हत्थों के विच हुंदा है। लोग अपने फायदे के लिए संदेश के विचों बाहर चल जाते हैं, लोगों के नाल मित्रचारा रखते हैं, संसार को पहल देते। सब कुछ की आ, ये सब कुछ भले दे बुरे दे वृक्ष तो खाना है, कदे भी जीवन नहीं मिलना इहो जिहे लोकां नूं। इस करके जो तुसीं जीवन के वृक्ष तो खाओगे तां ही तुसीं सही रहोगे। कहता जिहड़ा वचन दे नाल चलदा ओहदी हड्डियां भी हुष्ट-पुष्ट रहिंदियां। खुदावंद अपने लोगों को तंदुरुस्ती बख्शदा है। लेकिन जिहड़े लोग
ਰੜਿਆ ਮਿਲਿਆ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਗਲਤ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਈ ਗਲਤ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਕਸ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪੁਕਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਨਹਾਇਆ ਧੁਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਕਟਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। और इसे तरह ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਰਕਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਖੁਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੁਲਹਨ ਸਿੱਧਾ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਕੱਟ ਦੋ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕੱਟ ਦੋ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕੱਟ ਦੋ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਤੇ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ। और नबी ने क्या, खुदा दा गुस्सा बहुत भयानक है। साडे युग दे नबी ने क्या, खुदा दा गुस्सा बड़ा भयानक आ, उसदा प्यार शुद्ध पवित्र ते अलौकिक है। कहंदा ओदा प्यार शुद्ध है, अलौकिक है, पवित्र है। उसदा गुस्सा भी प्यार दी तरह अलौकिक है। कहंदा ओदा गुस्सा भी अलौकिक है, प्यार दी तरह। कहंदा ओ बहुत गुस्से वाला है, ओदा गुस्सा बड़ा भयानक आ, क्योंकि वो न्यायकार है। खुदावंद कौन है? न्यायकार है। अते उसने न्याय करके सजा देनी है। सजा कितना देनी है? सजा उन्हें न्याय करके देनी है लोगों को। इसलिए
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੂਹ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਲਾਹਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ, ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਲਜਲਾਹਟ ਦੇਖੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੁੱਗੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਗੀ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਆ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂ ਬੇਹੀ ਗਲੀ ਸੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਸੜੀ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਚੁਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਂ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘੁੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗਿਰਜੇ ਦਾ ਮਸੀਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਸਲੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨया ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀ ਸਕਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂ ਅਤੇ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰਾਮਕਾਰ ਆ। ਹਰਾਮਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਟੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਹਰਾਮਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ। ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਲਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰੂਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਨਰਕ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਮੌਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਕਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਲਰਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਖਾਓਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜੀ ਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
देखा लोग गलतियां करते, वचन तो बाहर चल जाते, पुट्ठे सिद्धे काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने भुख होंदी, उन्होंने अंदर ही चीज़ां होंदियां आ। लेकिन ਜਿਹੜੇ खुदा ਦੇ ਖਾਲਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਦੂਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਕੋਰਸ ਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆਵਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਆ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਨੱਟ ਬੁੱਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਮਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ। ਅਜੀਬ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ? ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੋੜ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ 2022 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
दाऊद ने कहा सी तन है ओ मनुख जिहदे पाप खुदा नहीं गिणदा। तन है मनुख जिहदे पाप खुदा नहीं गिणदा। जदों तुहानू लेले दे लहू नाल धोता जा चुका उदों खुदा तुहाडे लई किसी भी काम नूं तुहाडे विरुद्ध नहीं गिणदा, क्योंकि तुसीं उसदे लहू दे थल्ले हो अते ओह उन्हां कमियां नूं नहीं वेखदा। चाहे जदों तुसीं लहू दे नाल धोते गए हो सकदा तुहाडे अंदर कमियां कुछ भी होवे, लेकिन खुदा फिर तुहाडी कमियां नूं नहीं वेखदा। वो इक्को चीज नूं देखदा भी ਇਹ मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे लहू दे हेठ आ। खुदा फिर इन्हीं चीज़ों नूं देखदा। इस करके कदे भी कोशिश ना करो समय दे संदेश नूं छड्ड के जाण दी, क्योंकि माफी नहीं है जिहड़ा मनुख समय दे संदेश नूं छड्डदा खुदा दे वचन नूं छड्डदा। क्योंकि समय दा संदेश की है? समय दा संदेश किस दी पर्सनल सिੱਖਿਆ नहीं है। समय दा संदेश वचन है। समय दा संदेश वचन आ, जीवन आ तुहाडा। नबी के द्वारा जिहड़ा संदेश दिता गया यही जीवन आ, इन्ने ही तुहानू बचाना आ, इन्ने ही तुहानू रैप्चर दे विच लैके जाना है। ठीक है ना? इस करके अपना जीवन कावां वर्गा ना बनाओ भी कदे ओ लोद खाली कदे ओ लोद खाली। जदों कां नूं किश्ती विचों छड्डिया गया नूह दे समय ते की कीता, वो वापस नहीं आया। ਜਿਹੜੇ पानी के उपर लाशां तैर रही सीगा, साडे युग दे नबी ने कहा वो लाशां दे उपर बैठ के गंद खा रहा सीगा, लाशां नूं खा रहा सी, आजाद हो गया, कहना नज़ारे ही आ गए। कां गंदगी खा रहा सीगा, लेकिन जदों घुग्गी नूं छड्डिया गया ते वो घुग्गी फिर वापस आ गई, क्योंकि वो कदे भी गली सड़ी लाश ते नहीं बैठ सकती। वो वापस आ गई ते नूह ने उन्होंने हथ पा के फिर अंदर किश्ती च बिठा दिया। लेकिन जिहड़ा कां सी वो गंदगी खाण लई बाहर चला गया। अज बहुत लोग वो गंदगी खाण लई बाहर चले जाते आ, कां वर्गा जीवन बतीत करते आ, लेकिन इहो जिहा जीवन ना बतीत करो। समा बहुत थोड़ा रह गया है। आओ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ यूहन्ना 15 ਦੀ 1। यूहन्ना 15 ਦੀ 1। मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहा मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ, मेरा पिता बागवान है। हरेक टहनी जिहड़ी मेरे विच है और फल नहीं दिंदी उसनू ला सुट्टदा है, अते हरेक जो फल दिंदी है उसनू छांगदा है तां जो होर भी फल देवे। हुण देखो बाइबल दे विच यूहन्ना 15 च लिखिया प्रभु यीशु मसीह कहंदा मैं सच्ची अंगूर दी की आ बेल हाँ। कहंदा जिहड़ा फल नहीं दिंदा, मान लो तुसी खुदा दे वचन दे विच आए हो, तुसी संसार नूं छड्ड के खुदा दे कोल आए हो, बैपटाइज ले लिया प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच, तुसी वधिया चल रहे हो, लेकिन फिर तुसी फल नहीं दे रहे। तुसी अपने आप नूं कह रहे मैं वधिया चल रहा, लेकिन फल नहीं दे रहे, तुहाडे अंदर फल प्रगट नहीं हो रहे, ते फिर की है? सब सिस्टम गलत आ। फिर खुदा कहंदा मैं उहनूं बाहर छड्ड देना जिहड़ा फल नहीं दिंदा, लेकिन जिहड़ा फल दिंदा आ की कीता जांदा? परमेश्वर उहनूं होर छांगदा आ, होर छांगदा आ। क्यों छांगदा आ? ताकि वो होर भी फल देवे। बाइबल कहंदी आ वो उसनूं होर भी छांगदा है ताकि होर फल देवे। तुसी तां उस वचन करके जो मैं तुहानूं कहा है साफ हो चुके हो। तुसी मेरे विच रहो, मैं तुहाडे विच। जिस प्रकार टहनी जे अंगूर दी बेल विच ना रहे तो अपने आप फल नहीं दे सकती, इसे प्रकार तुसी भी जे मेरे विच ना रहो तो फल नहीं दे सकते। अज लोग कहते हैं ना, अज मैं बहुत देखा लोग कहते फिर की होया चर्च छड्डदा, फिर की होया खुदा तो दूर चले गए, तां प्रभु नूं थोड़ी छड्डिया। लेकिन खुदा दा वचन की कह रहा आ, कहंदा जे तुसी मेरे विच ना रहो तां तुसी फल नहीं दे सकते। बंदा अपने आप नहीं चल सकता। साडे युग दे नबी ने कहा कोई भेड़ अपनी अगवाई आप नहीं कर सकती, ਉਹਦੇ वास्ते कि जाजक चाहिए कि सेवक चाहिए आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। लेकिन अज लोग कहते आ भी असी अपने आप चलांगे, ਤੇ फिर साडे युग दा नबी कहंदा फिर परमेश्वर ने खुदा ने चर्च दे विच पासवान नबी रसूल क्यों ठहराए जे तुसी अपने आप ही चलो। जे पवित्र आत्मा तुहानूं आप सिखाने वाला है तो फिर खुदा ने चर्च में क्यों सेवक क्यों खड़ाए आ? फिर
ये सारा कुछ की है गलत सोच विचार आ। अंगूर दी बेल मैं हाँ, तुसी टहनियां हो। जो मेरे विच रहिंदा है अते मैं उस विच सोई बहुता फल दिंदा है। क्यों जो मेथों वखरे हो के तुसी कुछ नहीं कर सकते। अज बहुत मनुख कहंदे आ फिर की होया, असी परमेश्वर को थोड़ी छड्डिया, चर्च छड्डता तां की हो गया। लेकिन खुदा दा वचन कहंदा तुसी कुछ नहीं कर सकते मेरे तो वखरे हो के। जे तुसी आग्याकारी दे विच नहीं रह सकदे, अधीनता दे विच नहीं रह सकदे, ते किद्दां तुसी धीआं पुत्तर हो फिर खुदा दे। मैं तो यही गल समझ लगदी, आग्याकारी करनी नहीं ते कहना असी केड़ा परमेश्वर नूं छड्डिया। ओ भाई जदों तुसी जिउंदे वचन नूं छड्डता, चर्च नूं छड्डता ते तुसी परमेश्वर नूं छड्डता, इक्को ही गल आ। क्योंकि जिउंदे वचन दे विच तुहानूं, जिउंदे चर्च विच तुहानूं की सिखाया जा रहा, वचन दे उपर चलना। ते वचन ते तुसी चलना नहीं चाहते, चर्च छड्ड के भज जाते हो। ते फिर कितना खुदा तुहानूं बहाल कर सकदा? कदे नहीं कहंदा मैं बहाल नहीं करूंगा। प्रभु दा वचन कदे तुहानूं बहाल नहीं करेगा। जो कोई मेरे विच ना रहे तां ओह टहनी दी न्याई बाहर सुट्टिया जाता है। वो कहंदा जे कोई मेरे विच ना रहे ओह टहनी दी न्याई बाहर सुट्टिया जाता है। अते लोग उन्हां नूं खड्डिया करके अग विच झोकदे हन, ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। आदम ने हवा वाला काम ना करो, गलती करके लुकोवा है अपने आप को उन्होंने। लेकिन तुसी अपने आप को लुकोवो ना, खुदा दे कोल आओ, प्रभु मेरे ते दया कर, मेरे ते कृपा कर। जे तुसी मेरे विच रहो, मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन, तां जो चाहो तुहानूं मिल जावेगा। मेरे पिता दी वडियाई इसे तो हुंदी है, जो तुसी बहुता फल दिओ इउं तुसी मेरे चेले होवोगे। फल देना पैना आ। जे तुसी फल नहीं दे रहे, ਇਹਦਾ मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘੁਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁਣ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ताकि लोग तौबा करन। क्योंकि छुटकारा किसी मनुख के द्वारा नहीं होना, किसी कबूतर के लहू के द्वारा छुटकारा नहीं होना, किसी मझ या गां के लहू के द्वारा छुटकारा नहीं होना। छुटकारा परमेश्वर के लहू के द्वारा होना सी। इस करके प्रभु यीशु मसीह धरती ते आया, मनुख बनया, साडे वांगू खादा पीता, जीवन बतीत किया, ते उन्हें की किया? साडे गुनाहां पापां दे लई अपनी जान दे दित्ती। ते अज की चाहिए मनुखा नूं? वो खुदा तो भज्जण ना, खुदा दे कोल आण। प्रभु तू साडे लई अपनी जान दित्ती है, मेरी लॉर्ड साडे ते दया कर। लेकिन अज मनुख की कर रहा आ? भज रहा आ। किहदे तो भज रहा आ? परमेश्वर तो। की परमेश्वर तो कोई भज सकदा आ? कदे भी नहीं। कदे भी परमेश्वर तो ना भजो। जिहड़ा मनुख परमेश्वर की आग्याकारी करदा, खुदा कहंदा आ, कहंदा तुसा मैनू नहीं चुनिया पर मैं तुहानू चुनिया। कहंदा तुहानू ठहराया सी जो तुसी जाके फलदार होवो ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ फल कायम रहे, ਤਾਂ जो तुसी मेरा नाम लेके जो कुछ पिता तो मंगो सो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इन्हां ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
एक दूजे लिए प्रार्थना करो, ठीक है ना। बाइबल देखो, आप गाना भी कई बार गाने हैं, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। बचाओगे कितना? बचाने वास्ते तानू परमेश्वर दा वचन अपने अंदर लेके आना पैना। जो परमेश्वर दा वचन तुहाडे अंदर होवेगा, तुसी लोकां नू ऑटोमैटिक प्यार करोगे, वो बचाए जाणगे। फिर इदां किसने नहीं बचना? तुसी आप खाली हो ते लोकां नू कहंदे वचन दे विच आ जा, कोई नहीं बचेगा। पहलो अपने आप नू वचन दे नाल भरो, अपने गुनाहां पापां तो फिरो। प्रभु नू कहो, प्रभु मैनू इन्ना परफेक्ट बना दे खुदावन, ताकि मैं तेरे कम्मां नू कर सकां। मेरे लॉर्ड, इस संसार दी गंदगी मेरे विचों बाहर कढ दे। एक कबूतर दी तरह बनो जिहदे विच पिता नहीं हुंदा, ठीक है ना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कबूतर बन गए, पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਫਿਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋ कि प्रभु मैनू पवित्र जीवन दे मेरे लॉर्ड। जो गलती आदम ते हवा ने की, वो गलती तुसी ना दोहराओ, तुसी ना उस गलती नू करो, ठीक है ना। खुदा दे विच आओ ते खुदा तो दया मंगो। असीं कढांगे रसूलां दे करतब 7:55। तुहानूं पता जिहड़े लोग खुदा दे विच चलदे, वो जान देण तो पिछे नहीं हटदे, अपनी वो जान देण तो भी अपनी पिछे नहीं हटदे। लेकिन जिहड़े लोग ढोंगी आ, वो की करदे? वचन तो भज जाते आ। लेकिन विश्वासी कदे वचन तो नहीं भजेगा, कदे भी नहीं भजेगा। असीं कढांगे रसूलां दे करतब 6:8 तो पढ़ांगे। पहलों 6:8। स्तिफान किरपा और शक्ति नाल भरपूर होके ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲਿਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਕੀਆ ਅਤੇ ਅਸੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਈ ਕੋ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਫਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਠਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ, ਭਈ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਫਰ ਵਕਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਫਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਫਾਨ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਤਫਾਨ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸਤਫਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 51 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਹੇ ਹੱਟੀ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਬੇਸੁਣਤੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ? ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੰਦ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸਤਫਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਡੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ।
अज लोग दुनियादारी की परवाह करी जाते, और दुनियादारी की परवाह ना करो, परमेश्वर के वचन की परवाह करो। तुहानूं पता जो कोई मनुख मरदा आ ते कोई मनुख उहदे नाल मरदा नहीं है, कोई मनुख नहीं मरदा उहदे नाल। अज लोग पाप दे विच जीवन बतीत करते, किहदे कारण? अपने रिश्तेदारां कारण पाप दे विच जीवन बतीत कर रहे हैं, सगे संबंधियों के कारण पाप दे विच जीवन बतीत करते हैं, मर जाते हैं। तो फिर कौन बचाण आंदा? कोई बचाण नहीं फिर आंदा। इस करके आत्मा दे नाल भर के काम करो, जिद्दां स्तिफान आत्मा दे नाल भर के कामां नूं कर रहा सी। वो किस तो नहीं डरिया? इत्थे तक कि मौत तो भी नहीं डरिया। मौत उसके सामने आ गई लेकिन वो डरिया नहीं, अते शहरों बाहर कट के उसनूं पथराव कीता, अते गवाहां ने अपने वस्त्र सोलुस नामे एक जवान के पैरों के कोल ला के रख दिते। सो उन्होंने स्तिफान नूं पथराव किया, जो बेनती करता अते आखदा सी कि हे प्रभु यीशु मेरे आत्मा नूं अपने कोल लै लो। हुण देखो उहनूं पत्थर मारे जा रहे, एक छोटा जिहा पत्थर किसी सिर ते मारे जाए तो बंदा खूनो खून हो जाता। किन्ने लोगों ने स्तिफान नूं बड़े बड़े पत्थर मारे, देख लो उहदा सिर फेरता होना है, हो सकता उहदा नक तोड़ दिता हो सकता उहदे पेट दियां उहदे पसलियां टुट गईयां हो। जो इन्ने पत्थर मारे आ उहदी मौत एवें थोड़ी हुई है, कितना दुख दे नाल स्तिफान मरिया, तड़फ तड़फ के मरिया। लेकिन वो क्यों इस तरह उन्हें किया? क्योंकि पवित्र आत्मा उहदे अंदर सी, उन्हें मौत नूं गड़ ला लिया, लेकिन उन्हें खुदा दे वचन नूं पिछे नहीं किया। लेकिन अज लोग की करते हैं? खुदा दे वचन नूं पहले ही पिछे करके भज जाते हैं, अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच देंगे। इहो जिहे लोगों नूं खुदा कदे पसंद नहीं करता। आपां कहने रैप्चर हो जाना, रैप्चर हो जाना। भाई रैप्चर उहदा ही होना आ जिहड़ा संसार तो मरिया आ। ये भुलेखा आ, ज्ञान इकट्ठा करके कोई बंदा रैप्चर दे विच नहीं जा सकदा। अज लोग कहते साडा किते एवें रैप्चर हो जाना। कीता की है तुसीं जिहड़ा तुहाडा रैप्चर हो जाना? और रैप्चर दे लई जीवन दा बतीत करो। उन्हां लोकां ने दुख चले, प्रभु तो तुहाडे उपर इन्हें दुख भी नहीं पा रहा। वो तो बस ये कहता संसार का त्याग कर दो, बहुत छोटा जिहा काम आ। लेकिन बंदे कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्हां दे अंदर की आ? अभिलाषावां आ। जिद तक तुहाडी अभिलाषावां नहीं मरदियां उदों तक कदे भी खुदावंद तुहानूं इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इत्थे खुदा ने क्यों स्तिफान का इस्तेमाल किया? क्योंकि स्तिफान ने अपना जीवन किहनूं समर्पित करता सी? जीवंदे परमेश्वर नूं, प्रभु यीशु मसीह नूं समर्पित किया सी। ते की होया? स्तिफान फिर वो गोडे टेक के उच्ची बोलिया, हे प्रभु ये पाप उन्हां दे जिम्मे ना ला। देखो इन्ने पत्थर मारे, खूनो खून कर दिता स्तिफान नूं। पवित्र आत्मा दा भरिया होया कहंदा ये पाप इन्हां दे जिम्मे ना ला। अते ये कह के वो सो गया। बाइबल कहती सो गया, मरिया नहीं है स्तिफान। खुदा दे लोग कदे नहीं मरदे, ये याद रखना हमेशा। वो सो जाते हैं, खुदा दे लोग सो जाते, कदे मरदे नहीं है। खुदा दे लोगों की नजर च मरदे आ लेकिन अमर हो जाते हैं। शरीर ही आ जिहड़ा सोंदा आ, आत्मा कदे नहीं मरदा। ठीक है ना? और पौलुस अते सोलुस उसदे मार देण उते राजी सी। बाइबल बयान करदी सोलुस उसदे मार देण उते राजी सी। ये भी तो एक मनुख सीगा कि ये तुहाडे ते मेरे वर्गा मनुख नहीं सीगा। ਇਹਦੇ भी रिश्तेदार होने, ਇਹਦੇ भी भैन भाई होने, ਇਹਦੇ भी माँ प्यो होने, ਇਹਨੇ किस दी परवाह नहीं की। ਇਹਨੇ खुदा दे वचन दे लिए अपना जीवन निछावर कर दिता। अज प्रभु तुहानूं मार थोड़ी रहा है किते भी प्रभु कह रहे भी अपने किते तू गर्दन तार के मैनूं दे दो। वो तो कहता संसार का त्याग कर दो बस। किन्नी क वड्डी गल आ। ਜਦੋਂ मूसा ਨੂੰ दर्शन दिता सी ਉਹਨੂੰ कहता अपनी जुत्ती ला। मूसा ने ये थोड़ी किया भी जुत्ती नहीं मैं लानी, टोपी ला देना, कपड़े ला देना। जुत्ती लाण दा मतलब जुत्ती ला। जे प्रभु दा वचन कहंदा संसार दा मित्रचारा परमेश्वर दे नाल वैर आ ते वैर आ। ठीक है ना? संसार नूं छड्डना पैना ते संसार नूं छड्डना ही पैना। संसार दे नाल मित्रचारा ना पावो। जीवंदे वचन दे विच तुसीं आए हो, संदेश नूं ग्रहण कीता आ ते संदेश दे विच चलो। जे तुहाडा सेवक तुहानूं कोई सिखांदा आ, हो सकदा तुहानूं बुरा लगदा, कई बार तुहानूं औखा लगदा या कोड़ा लगदा, ते कोई गल नहीं। खुदा दे कोलों मंगो कि प्रभु जो तेरा सेवक सानू सिखा रहा आ वचन दे विचों साडा जीवन उसे तरह बना दे। प्रभु जी साडा जीवन उसे तरह बना दे ते खुदावंद तुहाडी प्रार्थना नूं सुनेगा, कबूल करेगा। लेकिन कदे भी संदेश नूं छड़ के संसार दे विच ना जाओ, मिशना जथेबंदियां दे विच ना जाओ। उत्थे मौत ही मौत आ, उत्थे जीवन नहीं मिलना।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੱਜੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਭੱਜੇ ਤੇ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। मैं कदे भी मिशना जथेबंदियां विच नहीं जावांगा प्रभु, चाहे कुछ भी क्यों ना होवे। मैं कदे भी संसार दे विच नहीं जावांगा प्रभु, चाहे कुछ भी क्यों ना होवे। मैं कदे भी खुदावंद ये गंदगी नूं नहीं खावांगा प्रभु जी। तुसीं इस तरह कहो खुदा नूं ते देखो खुदावंद तुहाडे जीवन 'च किड्डे वड्डे वड्डे फिर काम करदा है। लेकिन तुहानूं अपने आप दे विच अंगीकार करना पैना, तौबा करनी पैनी आ। भज्जो ना खुदा दे वचन तो। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਭੱਜੋ ਨਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭੱਜੋ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਕਮੀਆਂ ਆ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਗਲਤੀ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਆਣਾ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਫੜ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਹੂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਥੱਪੜ ਖਾਧੇ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ 70 ਚੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੂੰ 12 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ 12 ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਰਡ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।